So good morning, all of you. So today we see that the actually MCQ behind this multiple integral. Okay. So yesterday we have completed the topic. We have ended our syllabus. So today we just start with the MCQ behind this multiple integral. Okay. So let us start. Hello. Let us start. So just we got that the term. So what is the first question? The integration. What is the first question is? The integration, double integration over the 0 to 1 dx dy is equal to. So double integration. So let I is equal to what? So which one is the limit? Which one is the limit? Which one is the limit? Okay, just wait. Sorry for that. I will not allow you to talk with me. Just wait. Yes, now everyone. So please, yes. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sorry from my side. I'm just mute to you. It's okay. So integration 0 to 1 0 to 1. Okay. त्यातलं कुठलं लिमिट कुठलं म्हणायचं तुम्हाला जो वाटतं तुम्हाला कारण दोन्ही लिमिट काय कॉन्स्टंट आहे दोन्ही लिमिट कॉन्स्टंट आहे नॉट सेम इट इज अ कॉन्स्टंट dx dy. So what is the integration we got? What is the integration of first is x in the limit of 0 to 1 minus 0 1 minus 0. So what the answer is 1. So what the limit is I is equal to 1. So C is the option. Okay. Similarly second I is equal to integration 0 to 1 xy dx dy. कुठल्यालाही कुठलाही माना कारण की दोन्ही पण कॉन्स्टंट आहे कुठल्या माना म्हणजे काय इंटिग्रेशन 0 to 1 x dx प्लस इंटिग्रेशन 0 to 1 y dy दोन्ही कॉन्स्टंट असल्यामुळे लिमिट कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण हे घेतोय. सो व्हॉट इज इंटिग्रेशन इज x square by 2 in the limit of 0 to 1 y square by 2 in the limit of 0 to 1. So what you get the answer is 1 by 2 minus 0 into 1 by 2 minus 0. So answer is 1 by 4. So option is D. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Go to the next page. So integration 0 to a and 0 to b. So what is the answer, anyone? So please just put in chat box question number 3. Just put in chat box. Yes. Question number 3. Okay, very good, Pawan. What about the other people? Oh, very good, Yash. Okay, very good, very good. Okay, very good. Priyanka, can you explain, Priyanka? Priyanka, can you explain the question? Your answer, Priyanka, please. Priyanka, are you there? Yes. Yes, sir. Yes. Please explain me. Yes. Yes, explain it. Yes, what about the rest of people? You are not putting your answer. Huh? Very good, Ashwini. Yes, Priyanka. Yes, sir. Just explain me. सर ए हा कॉन्स्टंट घेतला आणि पहिल्यांदा बी च काढलं. बी च म्हणजे काय ते x आणि x इज इक्वल टू बी लिमिट इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू dx x y च काढलं बरं सुरुवातीला. ओके ओके म्हणजे हा x झाला बरोबर आहे. हा यस ही द लिमिट 0 to b झाला बरोबर तुम्ही असं म्हणतायत ना. बरं पुढे यस सर पुढे सांगा ना एक्सप्लेन करा पुढे प्लीज. Yes, what about the rest of people? Please put your answer. Yes, right. Yes. Priyanka, your answer will be wrong. Priyanka, please check your calculation. yes sir, I got it. Yes sir. Just you got that term. So just I equal to, there is not necessary to integrate with respect to because both are constant. So you take dx 0 to b dy. So what is the integration with respect to dx is x in terms of 0 to a. What is the integration of dy with respect to y is dy. So we just will put the value of a into b. So what is the answer? A. So option A is there. Or we go to your normal way, no problem, 0 to a. So first of all, integration 0 to b.
first of all dy and then dx, no problem. So integration 0 to a, so here we got that y in terms of 0 to b dx. In both way your answer will be same. Next, I equal to integration 0 to a, so what is the option? B dx. So just we count b is constant, we can take outside, and integration is x in the limit of 0 to a. Put upper limit, put lower limit, we got that answer is ba, ba or ab. Either we are solved by using normal way or this way, your answer will be same. Am I right? Okay, so we go to the next part. I is equal to, before you see the next example, just see. डेमोक्रोसीचा 13 तारखेला पेपर आहे. 13 ऑगस्टला तुमचा डेमोक्रोसीचा पेपर आहे. डेमोक्रोसीच्या पेपरमध्ये इन जनरल पेपर आहे तो तर त्याच्यामध्ये जर तुम्ही फेल झाला तर तो विषय फेल म्हणून धरला जातो. आलं लक्षात? त्याच्यामुळे तो कंपल्सरी पेपर द्या. 10 ते 12 जे काय टाइम असेल त्या पेपरचं, किंवा जे काय टाइम असेल त्या टाइम मध्ये पेपर द्या. सगळ्यांना युजर नेम पासवर्ड भेटले असावेत, फक्त मला वाटतं प्रणाली सोडून बाकीच्यांना प्रॉब्लेम असतील. प्रणाली तुझ्याकडे कार्डच नाही का ते? हॅलो, आहे सर कार्ड. मग आता एक काम कर, दुसऱ्या मोबाईल मध्ये कार्ड टाकते आणि फॉरगेट पासवर्डने जा, त्या कार्डला ओटीपी येतो आणि तिथून फॉरगेट कर. कारण की युनिव्हर्सिटीकडून आम्हाला आणखीन तुमचे युजर नेम पासवर्ड भेटलेले नाहीयेत, तर भेटले असं तुम्हाला लगेच सेंड केलं असतं. ओके, लक्षात? फॉरगेट पासवर्ड माहिती? हा, येस सर. ती युनिव्हर्सिटीची वेबसाईट अजून अपडेट नाही का? अपडेट नाहीये, मी मेसेज टाकला वगैरे. डोंट टेन्शन ना घेऊ, अपडेट करू आपण. मी आज फोन करतो त्या तिथल्या कॉम्प्युटर सेंटरला आणि सांगतो त्यांना, पाहू काय करतात ते. हा, येस सर. वेबसाईट परत सांगतो मी, www.pa काय रे, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर सोलापूर, PAHSU.org. This website, na? Just I will check. Just I will check. Just wait. Yes sir. Just I will check. Still I am confusing between two people. Yes, same. The website is same. लक्षात? ह्या वेबसाईट वर जायचं, त्या ठिकाणी जर कोणाला पासवर्ड भेटला नसेल तर फॉरगेट पासवर्ड करायचा आणि एखाद्याला प्रोफाईल अपडेट करायचं असेल तर प्रोफाईल अपडेट करा. ओके, जेवढे इथे 50 जण प्रेझेंट आहेत, 50 जेवढे प्रेझेंट आहेत या ठिकाणी, 50 जण प्रेझेंट आहेत, त्या सगळ्यांना युजर नेम पासवर्ड भेटलेत का? चेक करा. हॅलो, येस सर. सगळ्यांना भेटलेत ना? असे कोणी आहेत का तुमच्या त्याला युजर नेम पासवर्ड भेटलेले नाहीयेत? मला नाही भेटला सर. श्रुती, तुम्ही बरं, फॉरगेट पासवर्ड नाही केला का तुम्ही? नाही, आज करते. हा, फॉरगेट पासवर्ड नाही करा. 2 स्टेप आहेत फक्त, 2 स्टेप म्हणजे PRN नंबर टाकायचा, त्यानंतर आणखीन जे काय गोष्टी आहेत ते विचारले ते टाकायच्या, आणि मोबाईल नंबर असेल, जे काय गोष्टी असतील, मोबाईल नंबर किंवा जे काय असतील ते, त्या गोष्टी 2-3 गोष्टी ते सेंड करायच्या, तर तुम्हाला फॉरगेट पासवर्ड होऊन जातो. ओके, हा ओके सर. ओके ओके. ओटीपी येतो तुम्हाला, ओटीपी त्या ठिकाणी टाकला तर लगेच पासवर्ड तुम्ही सिंपल टाका, तुम्हाला लक्षात राहील तसा. जे तुमचा कॉमन पासवर्ड आहे तो टाका, सगळीकडे जो तुम्ही यूज केलेला आहे तो, जेणेकरून युनिव्हर्सिटीला प्रॉब्लेम येत नाही, तुम्हाला प्रॉब्लेम येत नाही. ओके, सो नेक्स्ट. आणखीन कोणाला नाही? श्रुती आणि प्रणाली दोघांना नाही पासवर्ड भेटलेला. आणखीन कोणी आहे का? सर मला पण नाही भेटला. उस्मा, ओके, ती मी पण 3. आणखीन? हा, हे लक्षात घ्या. हॅलो, तुम्ही जर वडिलांचा मोबाईल टाकला असेल कन्सेंट फॉर्मला, आधी वडिलांच्या मोबाईलला टेस्ट मेसेज चेक करा. टेस्ट मेसेज, SMS येतोय, तर टेस्ट मेसेजला SMS येतो, तो व्हॉट्सअपला चेक करू नका, नाही तर काही जण व्हॉट्सअपला चेक करतात. मेसेज म्हणजे आजकाल लोकांना व्हॉट्सअपच वाटतंय, डेंजरस फॉर हेल्थ. ओके, सगळेजण अवघड होते. ओके, सगळ्यांना टेस्ट मेसेज हा आलेला आहे हे चेक करा. कोणाची वडिलांचा नंबर दिला असेल तर वडिलांच्या मोबाईलवरती एकदा चेक करा आलाय का. नसेल आला तर बेटर वे फॉरगॉट पासवर्डने जावा, तुम्हाला नक्की ओटीपी येईल. मला जर आज भेटले, आम्ही युनिव्हर्सिटीला कालच मेल केला सकाळी सकाळी, पण आणखीन आम्हाला मेल भेटलेला नाहीये, तर भेटला तर आम्ही नक्की हे करू. ओके, आणखीन ओके, 3 जणांना भेटलेले. आणखीन कोणी आहे का याच्यामध्ये? तर नाही भेटला मला पण. ओके ओके, मला पण. बरं, ओके ओके. तर एक प्रगती तुम्हाला पण नाही भेटला. एक काम करा, हॅलो, तुम्ही काय करा, ज्यांना भेटलं नाही त्यांनी फॉरगेट पासवर्डनी जावा, त्या ठिकाणी फॉरगेट पासवर्ड करा आणि नवीन ओटीपी येऊन नवीन पासवर्ड टाका. जर तरी प्रोसेस येत नसेल तर मला जस्ट मेसेज करा, मग मी व्हॉट्सअपला मेसेज करा, मी चेक करून तुम्हाला सांगतो परत. ओके.
हॅलो. हा सर. ओके ओके. सो इंटिग्रेशन 0 टू ए. आता कुठल्याही कशाला पण माना काय फरक पडत नाही, कारण दोन्ही लिमिट काय कॉन्स्टंट आहे, एक्स dx. इंटिग्रेशन 0 टू बी y dy. So what is the answer is x square by 2 in the limit of 0 to a, then y square by 2 in the limit of 0 to b. Just we put upper limit and lower limit, a square by 2, b square by 2. So answer is a square b square by 4. So option is C. Sorry, option is C. Got it? So we go to the next question. Fifth one. Integration 0 to 1, same again. Your limit is constant. So I equal to integration 0 to 1 x square or y square dy, x square dx. Just we got that. Yes, just we got that. Y cube by 3 in the limit of 0 to 1. Yes, actually right. X cube by 3 in the limit of 0 to 1. So we got that 1 by 3 into 1 by 3. So we got the answer is 1 by 9. So option D is correct one. Okay. Putsa, same again. Option is so limit is constant. We just got that. Yes, we got that a cube by 3, b cube by 3. A cube, b cube by 3 means option is C. So we got that x cube by 3 in the limit of 0 to a. Y cube by 3 in the limit of 0 to b. We got that a cube by 3 into b cube by 3. Answer is a cube b cube by 9. So option is D. C is there. Okay. पुढे जायचं. येस सर. ज्या ठिकाणी प्रॉब्लेम असेल त्या ठिकाणी लगेच विचार सांगा बरं का. ओके. पुढे इंटिग्रेशन 0 to pi by 2. Okay, now tell me the answer of this. Okay, just I will solve that one example, then next of example we solve. So I equal to integration 0 to pi by 2. आता पहा 0 to a. यातलं कुठलं लिमिट काय मानायचं रे? r चं लिमिट 0 to pi by 2 मानून चालेल का रे? नाही. कारण तो काय अँगल आहे. अँगल असेल तर थीटा म्हणायचा, म्हणजे हा लिमिट काय म्हणायचा थीटा आणि हा लिमिट काय म्हणायचा r. ओके. सो जस्ट टेल मी द आन्सर. सो जस्ट वी गॉट दॅट इंटिग्रेशन. आता ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या, मी स्टेप कशी सॉल्व्ह करतो लक्षात घ्या तुम्ही. या ठिकाणी कुठे r मध्ये इन टर्म्स ऑफ थीटा आहे का, किंवा a मध्ये इन टर्म्स ऑफ थीटा आहे का, लिमिट मध्ये थीटा आहे का, लिमिट मध्ये किंवा ह्या r मध्ये थीटा आहे का? हॅलो. नो सर. नाही. मग त्यामुळे डायरेक्टली सेपरेटली सॉल्व्ह करू शकता 2 थीटा और जस्ट d थीटा. इंटिग्रेशन r इक्वल टू 0 to a 2r dr. We got that theta in the limit of 0 to pi by 2, and here is r square in terms of 0 to a. So what is the answer? Answer pi by 2 into a square. So we got that pi a square by 2. So option is D. Option is D. Clear? Hello? Yes sir. Okay. Tell me the 8 number question answer. 8 number question चा answer सांगा चला. आठ नंबरचं क्वेश्चन चला पटकन पुट करा. ओके. ओके, गुड फोन. आज कोणाला एमसीक्यू सॉरी मी टर्मवर बद्दल अनाउन्समेंट केली का रे काल? नो सर. हा, जर आज तुम्हाला टर्मवर दिसतील तुमचे, तर कोणाला 14 मार्क 15 मार्क 16 मार्क किंवा 12 मार्क किंवा एखाद्याला असं वाटतं मी खूप हुशार आहे, मला 22 मार्क दिलेत आणि सर मी टॉपर आहे किंवा सेकंड टॉपर आहे, थर्ड टॉपर आहे, वर्गामधलं मला 23 मार्क दिलेत, मला 22 मार्क दिलेत, तर तुम्ही स्वतःच अनालिसिस करा. असाइनमेंट तुम्ही किती जमा केलेत मला. ओके. फर्स्ट अनालिसिस असाइनमेंट मला किती जमा केले, आउट ऑफ 5 तुम्ही असाइनमेंट मला किती जमा केले. सेकंड अनालिसिस करा मला युनिट टेस्टला किती मार्क पडलेत, आणि थर्ड अनालिसिस करा मला ह्याला कशाला अटेंडन्स माझी बाबा आहे का, तेवढे आहे का. आणि हे सगळं अनालिसिस करून जर तुम्हाला असं वाटत असेल की बाबा मला मार्क तुम्ही कमी दिलेत, तर बिंदास मला कॉल करा. ओके, क्लिअर. कारण की तुम्ही असाइनमेंट मे बी तुम्ही असाइनमेंट जमा केलेले नाहीत माझ्याकडे, तर माझ्यापर्यंत गुगल फॉर्म पर्यंत आलेले नाहीयेत.
आणि जे कालपर्यंत जेवढे जणांनी असाइनमेंट जमा केले त्यांचं मी रेकॉर्ड धरलेलं आहे. काहींनी मला टेलिग्रामला सेंड केलं होतं, त्यांचे पण मी रेकॉर्ड धरलेले आहेत. ओके, त्यामुळं तुम्ही तसं तुमचा विचार करा. डोंट थिंक दॅट मी मागच्या वेळेस तुम्हाला 24 मार्क दिले होते, ह्यावेळेस पण 24 मार्क दिले पाहिजे, असं नाहीये. डोंट थिंक मागच्या वेळेस मी तुम्हाला 14 मार्क दिले होते, ह्यावेळेस पण मी तुम्हाला 14 मार्क दिले, असं नाही. ज्यांना मागच्या 14 मार्क होते त्याला कदाचित ह्यावेळेस 22 मार्क दिले असतील, आणि ज्यांना मागच्या 22 मार्क आहेत त्यांना कदाचित मला 18 मार्क दिले असतील. डिपेंड ऑन युअर रेकॉर्ड. आलं लक्षात? हॅलो, क्लिअर? येस. ओके ओके, गुड. नाही म्हणजे आधी सांगितलं क्लिअर असतं बरं असतं. परत तुम्ही म्हणतात की सर मला काही मार्क का दिलेत, काय नाही. मार्क जे काय कमी दिलेत किंवा जास्त दिले ते तुम्ही तुमच्या तुम्ही कमवलेत, ते मी दिलेलं नाही. मी फक्त त्याचं काय केलंय, टाकण्याचं काम केलेलं आहे. येस, पुट युअर ऑप्शन. येस, गुड माधुरी. व्हॉट अबाउट द अदर पीपल? Yes, yes, good Chaitrali, very good. सर काल असाइनमेंट सबमिट केली, तुम्ही कन्सिडर करणार का ते? नाही, काल मी सकाळी रेकॉर्ड चेक केलं चैत्राली. तरी मी एकदा चेक करतो. तुमचा नंबर आय थिंक 25 आहे ना? येस सर. ओके, तीनच असाइनमेंट आले तुमच्याकडे तुमच्या. मला 3 मार्क भेटले आउट ऑफ 5. ओके, बरोबर आहे. मी वारंवार सांगत होतो तुम्हाला की असाइनमेंट सबमिट करा. नाही, जे काय आहे तुम्ही असाइनमेंट लिहिले प्रामाणिकपणे, मला माहिती आहे. पण आता काय करणार, रेकॉर्ड तुमचं नाही आलं काय करणार, मी कवर थांबणार आहे. आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना लढायला पाठवलं सीमेवरती, आणि सीमेवरती तुम्ही म्हटलं की थांब रे बाबा, सीमेने दोन्ही साईडच्या गोळी चालू आहे. तुम्ही म्हणला नाही आज मला गोळी चालवायची नाही, मला उद्या गोळी चालवायची. चालेल का रे? समोरची गोळी येऊन तुम्हाला लागेल ना, तुम्ही उद्या गोळी मारूस तर तुम्ही थांबायला पाहिजे ना, तिथे त्या ठिकाणी राहायला पाहिजे ना. वेळेवर वक्तशीरपणा तुमच्याकडे असला पाहिजे. फक्त तेवढं एक लक्षात ठेवा, फॉरगेट दिस मार्क वगैरे हे काय महत्वाचं नाही मित्रांनो, माझ्यासाठी तरी. मी दिलेत मार्क वगैरे ठीक आहे, आउट ऑफ 25 तुम्हाला 24 पडले असेल, 23 आहे, फॉरगेट इट. जे काय पडले असतील ते पडले असतील. युअर नॉलेज इज अल्टिमेट. तुमचं जे काय इम्पॉर्टंट आहे ते नॉलेज आहे. ओके, सो वी गो टू द क्वेश्चन. सो वी गॉट दॅट आय इक्वल टू. मी आता सांगत नाही कोणाला कोणाचे असाइनमेंट आलेत का नाही आलेत ज्ञानेश्वर. जस्ट तुम्ही थिंक करा किंवा तुमचे असाइनमेंट तुमचे झालेत का नाही. तुमच्याकडे रिस्पॉन्स आले असतील किंवा तुम्ही सेंड केलं असेल, त्यानुसार आमच्याकडे आलेले आहेत. ओके, सो या ठिकाणी ऑब्व्हियसली या ठिकाणी साइन थिटा आणि कॉस थिटा कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे कॉन्स्टंट म्हणजे काय, या ठिकाणी कुठे आर नाहीये, सॉरी थिटा नाहीये, म्हणून ही बाहेर पडला. इंटिग्रेशन 0 to π/2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा डेटा, इंटिग्रेशन 0 to 1 r³ dr. So we got that. What is the integration of this one? What is the integration of this one? R raised to 4/4 in the limits of 0 to 1. What is the integration of this one? 1/2. Kala check 1/2. So what do you get the answer? 1/2 into 1/4. So we got that 1/2. We got the answer 1/2. Okay. So option C is there. What is that? Okay. So next question. This double integration dx by dy gives. हे काय यूज करतं रे? Area of the Okay. This gives the area of the region. पेरिमीटर ऑफ द कर्व काय असतं, हे पण पेरिमीटर इंडिकेट करतं. हे पण पेरिमीटर इंडिकेट करतं इन टर्म्स ऑफ dr dθ असतं, पेरिमीटर असतं. पण त्यासाठी काही फॉर्म्युले आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केल्यानंतर पेरिमीटर इंडिकेट करतात. लक्षात. पण पेरिमीटर इंडिकेट करण्यासाठी एक मिनिट पेरिमीटर इंडिकेट करण्याकरता सिंगल इंटिग्रेशन आहे. लक्षात. पेरिमीटर ऑफ द कर्व इंडिकेट करण्यासाठी सिंगल इंटिग्रेशन आहे. एरिया ऑफ द रिजन जो की तुमचा कर्व ट्रेसिंगचा जो पार्ट आहे, कर्व ट्रेसिंगचा पार्ट, त्याच्यामध्ये रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व आहे. हॅलो, त्यामध्ये रेक्टिफिकेशन ऑफ द कर्व तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही येतो. मग तो त्यामध्ये आपण काय करणार आहे की पेरिमीटर काढणार आहे. पेरिमीटर कशाचा काढला जातो,
पेरिमीटर काढला जातो फक्त आर इक्वल टू ए और फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ थिटा ह्या ठिकाणी जे असतं जे कर्व येतात म्हणजे हार्ट शेप असेल किंवा अशा प्रकारे असतील. ओके, हे जे कर्व असतात ह्या कर्वच फक्त काय काढलं जातं किंवा रोज कर्व असतील ह्या कर्वच काय काढलं जातं पेरिमीटर काढलं जातं. लक्षात. ओके, सो पेरिमीटर ऑफ द कर्व म्हणजे काय सिंगल इंटिग्रेशन असतं त्यामुळे हे येणार नाहीये. व्हॉल्यूम ऑफ द रिजन मध्ये काय येणार पहा सिंगल इंटिग्रेशन डबल इंटिग्रेशन आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन. व्हॉट इज द आन्सर? व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ओके, बाकीचे ऑप्शन पण आपल्याला माहिती असले पाहिजे तेव्हा प्रॉब्लेम नको. पुढचं आता तुमचे ऍक्च्युअली आन्सर एक्झाम्पल चालू झालेत. सो तुमचं एक्झाम्पल जे आहे इंटिग्रेशन 0 to 1 0 to x हे कशाचा आन्सर आहे सॉरी कशाचं लिमिट आहे ते चेक करा. हे लिमिट कशाचं आहे 0 to x y चं. सो y इक्वल टू आणि हे कशाचं आहे x इक्वल टू. सो पहिल्यांदा विथ रिस्पेक्ट टू काय घेणार y घेणार आणि त्यानंतर काय घेणार dx घेणार. सो व्हॉट इज इंटिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू y? Integration first of all with respect to y is y in terms of 0 to x dx. So what that integration 0 to 1 integration 0 to 1 here is x dx. Now just integrate x square by 2 in the limit of 0 to 1. So answer is 1 by 2. So option C is there. Option C is there. Okay. Put the example same limit is constant. So there is no term in no variable in that limit. So just separately integrate. So what is separate integration? I is equal to integration a to b या ठिकाणी either dx करा किंवा either dy करा. No problem. a2 minus b या ठिकाणी dy करत असेल या ठिकाणी dx करा या ठिकाणी dx असेल त्या ठिकाणी dy करा. ओके, एक्झाम्पलचे फायनल आन्सर सेम असणार आहे. So what is the limit x a to b then y a2 minus b. So just put upper limit lower limit upper limit lower limit. Just we got that answer. Where the answer? बी मायनस ए इंटू यामध्ये आन्सर नाही या ठिकाणी मायनस एन कॉमन काढा या ठिकाणी काय भेटलं बी प्लस ए. चला सो मायनस बी मायनस ए आणि बी प्लस ए काय असतं रे बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. मायनसनी मल्टिप्लाय करा वी गॉट दॅट ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सो ऑप्शन टी इज देअर. म्हणजे कसं केलं त्यांनी की थोडंसं मॉडिफाय केलं आन्सर मध्ये बाकी काही चेंजेस नाही आहेत. ओके, कळलं पुढे जायचं? यस. ओके, व्हेरी गुड. ओके 13-1 चला आन्सर सॉरी 12th-1 आन्सर सांगा. 12th-1 आन्सर सांगा. A square by A square by 2. Okay, let them the other people what there is the answer. Just we check. ओके पुढे यायचं. सो आन्सर सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरे कुठे गेला सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन हा आर असेल आणि हा काय असेल थीटा असेल. पण काय बाहेर पडेल आर कॉन्स्टंट बाहेर पडेल कॉस थीटा डीटा देन डी आर. यस आयशा. आयशा तुमचं 10वीचं मार्कशीट 12वीचं मार्कशीटचे जे जे गुगल फॉर्म भरला का तुम्ही तो? आयशा येस सर. भरला का? येस सर. कधी भरला? हा येस सर. 2-3 दिवस झाले. बर बर ओके ओके. बाबर सर आयशा तांबळे गुगल फॉर्म भरला चेक कर. एक सर तुमच्यासाठी म्हणजे ते काय तुम्ही राहिलाय फक्त ते इन्फॉर्मेशन भरायची
ओके त्यासाठी मी तुम्हाला फोन करत होतो तुम्ही काय रिसीव्ह केलं नव्हतं. सो इंटिग्रेशन r equal to 0 to a. So there is no need to separate the integration. Just make r square by 2 in the limit of 0 to a. Then integration of cos theta minus sin theta in the limit of 0 to pi by 2. So just we put upper limit and lower limit a square by 2 into just we put the upper limit minus sin pi by 2 minus plus sin 0. So sin 0 is हे चुकलं का? सॉरी cos इंटिग्रेशन काय असतं रे? पॉझिटिव्ह साइन थिटा. Sin प्लस असतं ना. So we got that sin pi by 2 is 1. So we got the answer is a square by 2 is plus. So option C is there. पुढचा same again, same. So 4 r square by 2 in the limit of 0 to 1. Then sin theta in the limit of 0 to pi by 4. So we got that put upper limit and lower limit. We got that 4 by 2 into sin theta sin pi by 4. So 2 into 1 upon root 2. So answer is 2 by root 2 or नाही काय चुकले सर. सर ती 4 घेतलंय तुम्ही. अरे हाँ 5/4 है ना रे 5/4 है. So option is 2 root 2. Okay 2 root 2. ओके कन्वर्जन करताना चुकलंय ते. वर्ड टू पीपीटी कन्वर्जन करताना चुकलंय ते. So option is 1/2 root 2. Okay, so option B is there. Option B is there. Okay, so B is the option. पुढे जाऊया. ओके then next 14(1) पहा I equal to आता या ठिकाणी कुठलं कशाचं लिमिट आहे? हे कशाचं लिमिट आहे? हे Y is equal to 0 to y is equal to 1 minus x. ओके हे कशाचं लिमिट आहे? X equal to 0. Okay, very good. dy dx. So we got that integration x equal to 0 to 1. Just we integrate, we got that 1 minus x is the answer. Now again integrate, we got that x minus x square by 2 in the limit of 0 to 1. So 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2. So what is the option is? 1 by 2. A is the option. A is the option. Very good, Sakshi. Now, important thing here. Change the order of integration we get. So what is the limit we got that? So first of all, हे कशाचं लिमिट आहे? 15(1) r equal to आधी लिमिट डिसाइड करू. हे कशाचं लिमिट आहे रे? Y is equal to x. ओके व्हेरी गुड. आणि हे x equal to 0 x equal to infinity. काय झालं? रिफ्रेश करा सगळ्यात खाली आलं असेल पहा. चेंज करा नाही नाव सर्च करा. नाव सर्च करून पहा. नाव सर्च करा सर फक्त कंट्रोल फाइंडनी नाव सर्च करा येऊन जाईल. सो आतलं काय दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके सो आपल्याला पहिल्यांदा काय x equal to 0 x equal to infinity and y equal to x and y equal to infinity. ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे रिजन ड्रॉ करायचं. ते तुम्हाला ड्रॉ करावं लागेल बरं का. आता तुम्ही म्हणता सर 1 मार्काला क्वेश्चन विचारतील आणि रिजन ड्रॉ कसं करायचं. आता दॅट्स द मॅटर ऍक्च्युली. हा y equal to x नंतर x equal to 0 where the x equal to 0 present on the y axis. x equal to 0 म्हणजे हा जो ऍक्सिस आहे बरोबर आहे. म्हणजे हा पूर्ण हा तुमचा रिजन येणार ना. कारण y equal to infinity x equal to infinity इकडे जाणार ना. x equal to infinity पण इकडे जाणार आणि y equal to infinity पण इकडे जाणार. म्हणजे हा रिजन. मग ह्या रिजन मध्ये कुठला तुम्हाला रिजन कन्सिडर करावं लागेल रे? या ठिकाणी कुठली स्ट्रीप कन्सिडर केली आहे? या ठिकाणी कुठली स्ट्रीप कन्सिडर केली? हॅलो व्हर्टिकल. आता कुठली कन्सिडर करावं लागेल? हॉरिझॉन्टल अपोजिट. हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप मध्ये या ठिकाणी लिमिट काय असतं? म्हणजे हे काय जे काय आलंय इथे काय हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप केली इथे काय x equal to 0 आणि इथे x equal to काय रे? x equal to काय? y. म्हणजे पहिलं लिमिट काय आलं? x equal to 0 to y. लिमिट पहा कुठे एकाच इक्वेशन होते म्हणजे सी ऑप्शन मध्ये. आता y चं लिमिट काढू. y equal to काय झाला? y equal to 0 to infinity. So y equal to 0 to infinity. So option C is there. आलं लक्षात? हॅलो येस सर. सगळ्यांना लक्षात. व्हेरी गुड. वेल अँड गुड. कोणाला काय प्रॉब्लेम विचारा. हॅलो कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? चेंज ऑफ ऑर्डरचे फक्त एक लिमिट काढा. ऑब्विसली पहिलं जर y चं लिमिट असेल तर फक्त x चं लिमिट काढा. बाकीचं ऑटोमॅटिकली कळतं. ओके
पुढे पुढे जायचं, अरे पुढे जायचं का? येस सर. ओके. परत रिकनेक्ट व्हा रे. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर 16 होता ना, मागचा कुठला होता? ओके 16. Okay. Yes, 16:1. What is the answer? Yes. So 16:1. Now just simple can separately integrate. पहिल्यांदा काय करा, सेपरेट करा 1/1 plus x plus y square dy. So what is the integration with respect to x? Yes. Integration tan inverse of y in the limit of 0 to tan inverse of 1, tan inverse of 1 minus tan inverse of 5 by 4 minus 0. So you got the answer is 5 square by 16 ना, is there. Okay. Same. फक्त काय बदललं रे? फक्त काय एक्झाम्पल मध्ये काय बदललंय? लिमिट. So we got that tan inverse of bracket square 2 minus 0 bracket square. So answer is okay. So okay, very good. आता स्क्वेअर काय केलं, कारण दोन्ही लिमिट सेमच आहेत ना हो. ओके पुढे जायचं. हॅलो, अरे कोणाला काय अडचण आहे का विचारा, का पुढे जायचं? हॅलो, सर 15 नंबर एकदा सांग. 15 जस्ट वेट, मागे जावं लागेल ना. ओके हे का? हा. ओके लक्षात ठेवा बरं का, एक्झाम्पल लक्षात ठेवा 0 to infinity x to infinity. हा आपण व्हाईट स्क्रीन घेऊ. हा काय एक्झाम्पल मध्ये, अरे व्हाईट स्क्रीन की बघा. एक्झाम्पल काय सांगते 15:1. इंटिग्रेशन x to infinity and 0 to infinity function of xy dx dy. सो इथे पहिल्यांदा काय करा माहिती का, लिमिट कुठलं कुठलं काय आहे ते ट्रीट करा. लिमिट कशाचं काय आहे, x टू इन्फिनिटी हे कशाचं लिमिट आहे, फंक्शन ऑफ x म्हणल्यावर काय y. हे कशाचं लिमिट आहे, राहिलेलं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू इन्फिनिटी. मग किती लिमिट भेटले आपल्याला, पहिल्यांदा x इक्वल टू 0 अँड x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x अँड y इक्वल टू इन्फिनिटी. आता त्याचं काय करणार तुम्ही, जे काय तुम्हाला रिजन भेटलाय त्या रिजनचं काय करणार, कर्व ड्रॉ करणार आहे. सो कर्व पहा. का रे बाबा, का त्रास होतो मग तू, बाहेर पडतं रे सारखं ते. That is my fault actually, not yours. Again, we are right on that example. Integration 0 to infinity, integration x to infinity, function of xy dx dy. So I equal to integration. This is the limit of y equal to x to y equal to infinity. This is the limit of x equal to 0 to infinity. Okay, limit is x equal to 0, x equal to infinity, and y equal to x, y equal to infinity. Okay, now just draw the curve. This is x, this is y. So where the x equal to 0 present, so this is the x equal to 0 present. Then x equal to infinity, depend on another curve. So y equal to x. This is the curve of y equal to x, straight line. This is not a straight line actually, but try to understand. Suppose this is straight line. Then y equal to infinity. X equal to infinity, y equal to infinity. हे सगळं इन्फिनिटी असलेला, या ठिकाणी इन्फिनिटी जाणार, या ठिकाणी सरळ असं इन्फिनिटी जाणार, जाऊ शकतो ना. त्या सगळं रिजन कव्हर असलेला कुठला रिजन आहे, कुठला रिजन आहे, यस हा रिजन म्हणजे कुठला, बरोबर आहे का? हॅलो, येस सर. Yes. आता मग सांगा मला, मग याच्यामध्ये ऑलरेडी कुठली स्ट्रिप कन्सिडर केली आपण, व्हर्टिकल घेतली आहे, बरोबर आहे. आणि चेंज ऑफ ऑर्डर मध्ये काय असतो, त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट असतं ना.
म्हणजे जर ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये व्हर्टिकल असेल तर आपण घेताना हॉरिझॉन्टल घेणार. ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये हॉरिझॉन्टल असेल तर घेताना काय ना व्हर्टिकल घेणार. सो वी टेक द व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल स्टेप. सो हॉरिझॉन्टल स्टेप. सो व्हाट इज इनपुट हियर? A2. So function is y equal to x means x equal to y. So limit of x equal to 0 to x equal to y. Function of x y dx dy. Now exactly opposite limit of आता इथे एक झाला minimum of y. So what is the minimum of y? Here 0 0 ना. So minimum of y is 0. And what is the maximum of y? Max y कुठे? इथे असा कंटिन्यू जाणार y. Y max कुठे होतोय? Y max कुठे होतोय? Y max कुठे होतोय? इन्फिनिटी. Infinity ला म्हणजे y equal to 0 to infinity. Okay, so this is the option. Option C is correct. Yes. Clear, यश? समजलं का यश? येस सर. ओके ओके ओके. आणखीन कोणाला काय अडचण? आता मला सांगा, आता हे एक्झाम्पल जर विचारलं तर 1 मार्कला विचारतील, कमीत कमी तुम्हाला 2 मिनिटं लागतील सॉल्व्ह करायला. हॅलो, त्यासाठी प्रॅक्टिस महत्वाची. मी तुम्हाला जेवढे काय एमसीक्यू दिलेत त्या सगळे एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला नक्कीच होतील. ओके. हा, कशा बाबतीत बोलताय तुम्ही? डिव्हिजन डी ना? मग मी तुम्हाला काय सांगितलं, फॉरगॉट पासवर्ड नाही करा ना. मोबाईल नाही का तुमच्याकडे? अहो मॅडम, तुमच्याकडे मी काय म्हणतोय, तुम्ही जो मोबाईल नंबर रजिस्टर केला ते कार्ड आहे का तुमच्याकडे? हा, ते कार्ड चालू आहे ना सध्या? मग कुठल्या ह्याच्याने तुम्ही फॉरगॉट पासवर्ड करा, त्या मोबाईल वरती ओटीपी येतो. ओटीपी येतो आणि ओटीपी आल्यानंतर परत ते ओटीपी टाकायचा आणि फॉरगॉट त्या ठिकाणी तुमचा पासवर्ड टाकायचा. आलं लक्षात? त्या ठिकाणी 4 फील्ड आहेत. पहिला आहे पीआरएन नंबर, दुसरा ओटीपी ची फील्ड, तिसरी आहे नवीन न्यू पासवर्ड आणि चौथी आहे रिटाईप युअर पासवर्ड. ही एवढी फील्ड फक्त भरा ना. नसेल तर तुमच्या सीसीला फोन करा, सीसीला सांगतो मी काय करायचं ते. ओके. ओके, पुढे जायचं. येस कसं येते प्रणाली? खूप सोपी स्टेप आहे, खूप सोपी स्टेप आहे रिसेट पासवर्ड करायची. पण काय आहे की आता ते पण मी कसं करून द्यायचो सांगा बरं तुम्हाला. तुम्हाला रिसेट पासवर्ड करता येत नसेल तर ते पण मी कसं करून द्यायचं? आता कॉलेजमध्ये कमीत कमी नाही जरी म्हटलं 3000 विद्यार्थी आहेत. 3000 विद्यार्थी इंजिनिअरिंग कॉलेजला आहेत आणि सगळ्यांचे पासवर्ड रिसेट करायचं म्हणजे मी काय करायचं सांगा बरं? आता झालं हे सेकंड इयर, थर्ड इयर आणि बीईची एक्झाम झालेली आहे, राहिली फक्त सेकंड इयर आणि फर्स्ट इयरची. तर तुम्ही तुम्ही एवढं आता स्मार्ट 2 वर्ष झाले तुम्ही फक्त मोबाईलवरतीच आहात ना. तर तुम्हाला तर ते जर गुगल क्रोमचं त्याचे येत नसेल तर मी काय करायचं सांगा? म्हणजे मी तुम्हाला बोलत नाही बरं का पर्टिक्युलरली, मी इन जनरल बोलतोय, नाही तर वाईट मानून घेऊन यायला लागेल. बरोबर आहे का नाही? हे जर मी तुम्हाला म्हटलं की मला लेटेस्ट पिक्चर पाहिजे, डाउनलोड करून देतात का सर? लगेच पटकन सर 2 मिनिटात तुम्हाला सांगतो ही वेबसाईट आहे. त्या ठिकाणी तुमचं कसं म्हणजे क्युरिओसिटी असते, ह्या ठिकाणी क्युरिओसिटी कशी नसते मला एक असू द्या, सोडून द्या. तुमच्या एकमेकाला मित्राला मदत करत राहा. जर चुकलं म्हणजे ह्या बाबतीत बोलतो, पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड बाबतीत असेल तर समजून सांगा जा. आता सेम हे जे पुढचे एक्झाम्पल आहे, सेम काय करणार इथे? हे कशाचं फंक्शन आहे? हे कशाचं फंक्शन आहे? हॅलो, एक्स. हे एक्स आहे आणि हे वायचं लिमिट काय होतील तुमचं? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू y. ग्राफ काढा. सेम ग्राफ येणार आहे, फक्त या ठिकाणी एक चेंज आहे. y इक्वल टू 0 इथे आहे, इथे पण y इक्वल टू 0 आहे. x इक्वल टू 0 इथे पण x इक्वल टू 0 आहे. पुढचं काय? y इक्वल टू a. y इक्वल टू विच इज पॅरलल टू x ऍक्सिस. दिस इज लाईन y इक्वल टू a. सर्व रिजन कव्हर करणार रिजन कुठला? सर्व लाईन कव्हर करणारा दिस टू दिस. बरोबर आहे? तुम्ही डार्क केलाय बरोबर ना? हॅलो, कारण इथे y इक्वल टू 0 आहे. हा पॉईंट ए असतील, आय थिंक सो. आय थिंक ओके, y इक्वल टू x हा पॉईंट ए असेल. ओके, कारण y इक्वल टू ए पॉईंट आहे. मग मला सांगा आता कुठली स्ट्रीप कन्सिडर करणार आहे मित्रांनो? या ठिकाणी कुठली स्ट्रीप आहे? मग आपण फायनल काढताना कुठली स्ट्रीप कन्सिडर करणार? वर्टिकल. वर्टिकल. लिमिट कशामध्ये पाहिजे? आता एक्स मध्ये पाहिजे. लिमिट कशामध्ये पाहिजे? एक्स मध्ये. म्हणजे ऑप्शन ए आणि ऑप्शन डी ते गेला, डायरेक्टली गेला. बरोबर आहे का? ऑप्शन ए आणि डी डायरेक्टली गेला. बरोबर आहे का? हॅलो, येस सर. आपलं लिमिट ऑफ एक्स पाहिजे म्हणजे ऑप्शन सी आणि बी मध्ये असं पाहिजे. या ठिकाणी इनपुट काय होतं रे? y इक्वल टू एक्स आणि या ठिकाणी इनपुट काय होतं? y इक्वल टू ए. सो द लिमिट ऑफ y एक्स टू ए. सो फंक्शन ऑफ एक्स dx dy. आता लिमिट ऑफ एक्स काढा. एक्स काय? मिनिमम ऑफ एक्स मीन एक्स 0, मॅक्स एक्स
मॅक्स किती आहे A. x इक्वल टू ए 0 टू ए. सो ऑप्शन इज सी इज देअर. आलं लक्षात? Yes, sir. ओके Yes, sir. व्हेरी गुड. पुढे जायचं. Yes, sir. आता हे एक्झाम्पल पहा. आय दिलेला आहे या ठिकाणी. हा x इक्वल टू 0 टू 3y आहे. आता y dx dy. त्या ठिकाणी y इक्वल टू 1 टू 2 आहे. ओके पुढे. सो y इक्वल टू 1 टू 2. आता या ठिकाणी काय y कॉन्स्टंट बाहेर पडला. या ठिकाणी विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायचा आधी 0 टू वी गॉट द आन्सर डायरेक्टली लिहू करे y इंटू 3y dy. बरोबर आहे का? सो वी गॉट द आन्सर 3y square in the limit of 1 to 2 dy. So just put that 3y square म्हणजे काय 3y cube divided by 3 in the limit of 0 to 1 to 2 म्हणजे किती 8 minus 1 is 7 is the option. So option C is there. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके पुढे जाऊया. Evaluation of double integral by changing the polar coordinate is carried out by the substitution. Evaluation of double integration by changing to the polar coordinate is carried out by the substitution. डबल इंटिग्रेशन मध्ये जे काय आहे ते पोलर कोऑर्डिनेट कसं कन्वर्ट करतो, काय सबस्टिट्यूट करतो आपण, काय सबस्टिट्यूट करतो X equal to R cos theta y is equal to y r sin theta. म्हणजे डबल इंटिग्रेशन असं असतं dx dy किंवा फंक्शन ऑफ एक्स वाय करू आपण. फंक्शन ऑफ एक्स वाय दिस इक्वल टू डबल इंटिग्रेशन इथे काय होणार रिजन r f ऑफ r थीटा x इक्वल टू r y इक्वल टू r cos theta r sin theta पुढे केल्यानंतर काय dx dy काय r dr theta. हे पोलर फॉर्म होतं. बरोबर आहे का? हॅलो. ओके. द व्हॅल्यू ऑफ द इंटिग्रल I इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू a 0 टू b. आता या ठिकाणी काय रे मित्रांनो कुठलंच काय नाहीये. हॅलो. कॉन्स्टंट इन लिमिट 4x y dy आणि या ठिकाणी dx करा म्हणजे काय होणार म्हटलं असं करूया. या ठिकाणी काय कारण की कुठलंच लिमिट कॉन्स्टंट आहे. मग काय करू 4 टाइम्स इंटिग्रेशन 0 टू a x dx इंटिग्रेशन 0 टू b dy. yes is right. So we got the answer is I equal to 4 times इथे काय होणार x square by 2 in the limit 0 to a. इथे काय होणार सॉरी नाही ह्याला करत जाऊ सर नका करत जाऊ सेंटर खराब होत. नाही खराब होतं. मोबाईल आणि हेडफोन सॅनिटाईज करत जाऊ नका खराब होतात ते. 0 to b. So we got that 4 times a square by 2 into b square by 2. So 2 get cancelled. Put 2 गेले राहिले काय a square b square. So option is D is there. Okay, clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So still 12, I think 1229 is there, na? So we see one more question, then, or okay, one more question, then we stop there. 22. By changing the order of the integration, आता या ठिकाणी लिमिटचं सगळ्यात मोठं आहे. पहिलं लिमिट कशाचं, हे लिमिट कशाचं आहे मित्रांनो? Y चं. हे लिमिट कशाचं x चं. तर x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2. चॅलेंजिंग जॉब आहे. चॅलेंजिंग जॉब आहे का रे? हॅलो. चॅलेंजिंग जॉब काय आहे रे मित्रांनो? कारण की कर्व ड्रॉ करायचं. ट्रेस करणं चॅलेंजिंग आहे. पहिलं y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर कसा आहे? Y axis ला सिमेट्री. कुठल्याला? Y axis ला y सिमेट्री. axis ला सिमेट्री. व्हेरी गुड. हा y axis ला सिमेट्री बरोबर आहे. हा झाला y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. एक मिनिट. y इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. दुसरा y इक्वल टू 2x कुठून जाणार रे? y इक्वल टू 2x कुठून जाणार? ओरिजिन मधून जाणार. ओरिजिन मध्ये जाणार आहे. बरोबर आहे. जरी तो y इक्वल टू 2x हा अशा प्रकारे झाला. तिसरा x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 पॅरलल टू लाईक दिस. बरोबर ना? येस सर. Yes, sir. रिजन कव्हर कंटिन्युअसला रिजन कुठला? हा. आता ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये कुठली स्ट्रिप आहे? व्हर्टिकल. आता कुठली स्ट्रिप देणार आहे? हॉरिझॉन्टल. सो हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप मध्ये या ठिकाणी x काय आहे रे? x इक्वल टू y बाय 2. बरोबर आहे. आणि ह्या ठिकाणी काय x? या ठिकाणी x काय? रूट y. सो व्हॉट इज द लिमिट ऑफ x? x इक्वल टू
x इक्वल टू y बाय 2 टू रूट x रूट y आणि x y इक्वल टू 0 2 या ठिकाणी पहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायचा. या ठिकाणी x इक्वल टू 2 आहे, x इक्वल टू 2 इथे पुट केलं y करणार 4 येणार आहे. सो 0 to 4. So what is the limit? X equal to y by 2 to root y and y equal to 0 to 4. So where the option? A is the option. आलं लक्षात? Hello. येस सर. Okay. So 22, 60 क्वेश्चन टोटल. आज 22 झाले. संध्याकाळी परत एक लेक्चर आपलं. त्या लेक्चरला उरलेले Yes, sir. 20 क्वेश्चन घेऊया. ओके. सो स्टॉप करायचं आता. येस सर. Okay. Enjoy your Yes. food. Enjoy.